So very good morning, students. So today we are going to discuss the same topic, memory management. So memory management means managing the random access memory space. So in a multi-programming environment, that is assigning the RAM space for various user program in a multi-programming environment. So the memory management techniques are classified into two, contiguous and non-contiguous. So in contiguous there are two methods, single contiguous and partitioned. So in single contiguous memory management technique, the entire random access memory is divided into two, low memory and high memory. So in low memory only system programs are going to be availed and executed, and in user program, that is in high memory area, user programs are going to be loaded and executed. Okay, so according to the principle of single contiguous memory management technique, the entire user memory area going to be treated as a single block or single partition, so that it treat as a single partition. uh, Only one user program may be executed at a time. Okay, this is the principle, and this is the advantages as well as the disadvantage of this technique. Okay, so to overcome this drawback, next partitioning concept was evolved. So in partitioning, the entire user memory area is divided into many partitioning. Okay, so if the entire user memory area is divided into many partition, so that it is available, it is a chance for available multiple user program in the user memory area. Okay, so that based on the number of user memory area, so based on the number of user memory area, the number of programs may be loaded and executed. Okay, so in each partition one user program is loaded and executed. Okay, so in multiple partitioning technique, memory going to be allocated statically and dynamically. Okay, actually this is the topic today. I think this is a new topic. Okay, so in multiple partitioning, the entire user memory area going to be divided into many partition. So if the size of the partition is not going to be changed or constant, means it is static memory allocation, because the size of the partition is decided by the operating system itself. Okay, so that uh, so that uh, if one block is available, it is free, but if the waiting program and its size is bigger than the available free block, means in this situation the waiting program cannot be loaded and executed. Okay, so these are all the drawback of allocating memory space in partitioning technique using static technique. Okay, so, and we discussed fragmented memory. So fragmentation means, so there are two there is a chance for fragmenting memory. There are two fragmentation: external fragmentation and internal fragmentation. So external fragmentation means, so the total memory space exists to satisfy to a request, but it is not contiguous. Internal fragmentation means allocated memory may be slightly larger than the requested memory. This size difference is memory internal to a partition but not being used. ஸோ இங்கே இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது மட்டும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன? ஆக்சுவலாக
இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது எம்எஃப்டி மல்டி ப்ரோக்ராமிங் வித் ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிஷனுடைய சைஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அது மாறாது. ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராமுடைய சைஸ் வந்து ஒரு 40 KB. ஓகே, இந்த 40 KB ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா பார்ட்டிஷனுடைய சைஸு குறைஞ்சது 40 அல்லது அதுக்கு எபவ், இல்லைங்களா? 40 அல்லது அதுக்கு எபவ். ஸோ 40 அண்ட் எபவ் உள்ள ஒரு பார்ட்டிஷனிங்கை தான் ஓஎஸ் அலோகேட் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்படி அலோகேட் பண்ணும்போது சப்போஸ் தெர் இஸ் எ 60 KB பார்ட்டிஷன். அப்போ இந்த 60 KB பார்ட்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒன்லி 40 KB ப்ரோக்ராமை தான் லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்னாகும்? அந்த 60 KB பார்ட்டிஷனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு 40 KBயை மட்டும்தான் அந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணும். ரிமைனிங் 20 KB யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அலோகேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ அது வந்து என்னது? அன்யூஸ்டு மெமரி. அந்த ப்ரோக்ராமும் யூஸ் பண்ண முடியாது, வேறு எந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் என்னது யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ராக்மெண்டட் மெமரி ஏரியா தான் என்னது? இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஓகே, ஒரு பார்ட்டிஷனிங்குள்ளே ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு அலோகேட் பண்ண ஸ்பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னது? இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத ஸோ அடுத்து நம்ம அந்த டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி மெமரி அலோகேஷன் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அலோகேஷன் நடக்கும். ஸோ இன்டர்னல்லையுமே இது ஃபிக்ஸட் சைஸ் பார்ட்டிஷன், ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க்லையுமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா என்டையர் யூசர் மெமரி ஏரியாவை நிறைய பார்ட்டிஷனிங் பிரிக்கும் போது பார்ட்டிஷனிங்கை ட்ரீட் பண்ண முடியாத ஒரு ஏரியாவை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஓகே, இங்கே இப்போ நிறைய பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நிறைய பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பார்ட்டிஷனில் வெயிட் பண்ணுற அடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பிளாக்கை சூஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணுறது தான் ஓஎஸ்னுடைய ஜாப். ஸோ இதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்கில் வந்து என்னாகும்? இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரு 40 KB ப்ரோக்ராமுக்காக ஒரு 60 KB ரீஜன் அல்லது ஒரு பிளாக்கை அலோகேட் பண்ண வேண்டியதற்கு வேறு வழியே இல்லை. ஸோ இதனால தான் இந்த ட்ராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட்டு டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் கான்செப்ட் வந்தது. ஸோ இந்த டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் கான்செப்ட்டுங்கிறது என்னது? ஓஎஸ்ஏ போய் ஃபிக்ஸட் சைஸ் பார்ட்டிஷனிங்காக பண்ணாமல் கியூவில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமை என்னது 1 by 1 சூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸோ தேவையோ அந்த ஸ்பேஸ்க்கு ஒரு பார்ட்டிஷனிங்கை க்ரியேட் பண்ணி அந்த பார்ட்டிஷனிங்கில் அந்த ப்ரோக்ராமை லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன். வெரி கிளியர்? டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன். வெரி கிளியர்? ஸ்டாட்டிக் அலோகேஷன் அப்படிங்கிறது ஓஎஸ் வந்து அதுவாகவே ஃபிக்ஸட் சைஸில் பார்ட்டிஷனிங்கை பண்ணுறது. ஓகே, 50 KB பார்ட்டிஷன் 2, 100 KB பார்ட்டிஷன் 4, 200 KB பார்ட்டிஷன் 2 அப்படின்னு அந்த பார்ட்டிஷனுடைய சைஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபிக்ஸட் பார்ட்டிஷன். ஓகே, இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை? இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் என்னது டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் கான்செப்ட். ஸோ இந்த டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் கான்செப்டில் எந்தெந்த ஜாப்லாம் அடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமோ அது எல்லாமே என்னது ஜாபு க்யூவில் இருக்குது. ஸோ ஓஎஸ் போய் ஒரு ஜாபை ஃபஸ்ட்டு ஜாபை பிக்கப் பண்ணுது, செலக்ட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமினுடைய சைஸ் என்னன்னு பார்த்து அந்த சைஸுக்கு ஏற்றது மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ஏரியாவில் போய் ரேமில் ஃப்ரீ ஏரியாவில் போய் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை பர்டிகுலர் பிளாக்கை க்ரியேட் பண்ணி அந்த பிளாக்கில் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமை லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா என்னது டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ என்டையர் யூசர் மெமரி ஏரியாவை ஒரு 4 பிளாக்காக பிரிச்சிருச்சு. ஒரு
4 பிளாக்காக பிரிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த 4 பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் மெமரி ஏரியாவில் என்னது ப்ரோக்ராம் 1, ப்ரோக்ராம் 2, ப்ரோக்ராம் 3, ப்ரோக்ராம் 4. இந்த 4க்கும் இடையில் ஒரு 3 சின்ன சின்ன கேப் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. புரியுதுங்களா? ஆக்சுவலாக ப்ரோக்ராம் 1க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கேப்பு, அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் 2, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கேப்பு ப்ரோக்ராம் 3, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கேப்பு ப்ரோக்ராம் 4. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, இது 4க்கு இடையில் ஒரு 3 கேப் இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னது ஃப்ரீ யூசர் மெமரி ஏரியா. இப்போ இந்த 3 ஏரியாவும் சேர்ந்து அதை வந்து 3 ஃப்ரீ ஏரியாவும் தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால அடுத்து வேறு எந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் இந்த ஸ்பேஸை அலோகேட் பண்ண முடியாது. ஓகேயா? எந்த ஸ்பேஸையும் அலோகேட் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் இப்போ இந்த 4 ப்ரோக்ராமில் இப்போ 3வது ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ என்னாகும், அந்த க்ரியேட் பண்ண அந்த பார்ட்டிஷன் அப்படியே தான் இருக்கும். அடுத்து இந்த பார்ட்டிஷனில் வேறு ஏதாவது வெயிட் பண்ணுற ப்ரோக்ராமை லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லோட் பண்ணும். சப்போஸ் எந்த ப்ரோக்ராமுக்குமே இதை லோட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஓகே, ஒரு கான்செப்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கணும். இப்போ ப்ரோக்ராமுக்கு இது வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராமை சூஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஃப்ரீ பிளாக்ஸை அலோகேட் பண்ணுற சமயத்தில் இந்த 3 டெக்னிக்கில் ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி தான் அலோகேட் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு ஃபிட், பெஸ்ட்டு ஃபிட், ஒஸ்ட்டு ஃபிட். ஓகேயா? ஆக்சுவலாக என்னாகும், மெமரிஸ் என்டையர் யூசர் மெமரி ஏரியா நிறைய பார்ட்டிஷனிங்காக பிரிச்சிருக்கும். இல்லை அப்படின்னா என்னாகும், டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி பார்ட்டிஷனை பிரித்து வச்சுருக்கோம். அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமை சூஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணுற சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஆக்சுவலாக ஓஎஸ் வந்து 2 லிஸ்ட்டு மெயின்டைன் பண்ணும். எது, ஃப்ரீ பிளாக்ஸ் அண்டு அலோகேட்டட் பிளாக்ஸ். ஓகே, அப்போ நியூவாக வரக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரீ பிளாக்கில் போய் தான் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ பிளாக்ஸில் போய் தான் என்னது அலோகேட் பண்ண முடியும். அப்படி லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ பிளாக்ஸில் போய் எந்த பிளாக்கினுடைய சைஸு கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராமுடைய சைஸை விட அதிகமாக இருக்கோ, ஓகே, ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு வரும்போது எந்த பிளாக்கினுடைய சைஸ் வந்து கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராமுடைய சைஸை விட அதிகமாக இருக்கோ, ஸோ அதை அலோகேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஃபிட். இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒஸ்ட் ஃபிட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஒஸ்ட் ஃபிட் அப்படிங்கிற என்னது, என்டையர் ஃப்ரீ பிளாக் லிஸ்ட்டை ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு இருக்கிறதுலையே எந்த ஃப்ரீ பிளாக் வந்து பிக்கராக இருக்கோ அந்த பிளாக்கை அலோகேட் பண்ணுறது ஒஸ்ட் ஃபிட். பெஸ்ட்டு ஃபிட் அப்படிங்கிறது என்னது, இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஓகே என்டையர் ஃப்ரீ பிளாக் லிஸ்ட்டை கோத்ரூ பண்ணி கரண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராமுடைய சைஸுக்கு மோரார்லெஸ் பிக்கராக இருக்கிற ஒரு பிளாக்கை சூஸ் பண்ணி அந்த பிளாக்கை அலோகேட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஃபிட். ஓகே, வெரி கிளியர். ஸோ பார்ட்டிஷன் டெக்னிக்கில் நிறைய பார்ட்டிஷனை பிரித்தாச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ பிளாக்கை தான் அலோகேட் பண்ண முடியும். அப்படியே ஃப்ரீ பிளாக்கை அலோகேட் பண்ணுற சமயத்தில் இந்த 3 டெக்னிக்கில் ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் மட்டும்தான் ஓஎஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு ஃபிட், பெஸ்ட்டு ஃபிட், ஒஸ்ட்டு ஃபிட். ஓகே, சரி. இப்போ இந்த டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷனில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நிறைய ஓகே அலோகேட்டட் பிளாக்குக்கு இடையில் நிறைய ஃப்ரீ பிளாக்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃப்ரீ பிளாக்ஸ் எல்லாமே என்ன தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃப்ரீ பிளாக்ஸை வேறு எந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் அலோகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அலோகேட் பண்ண முடியாததுனால என்ன ஆகும், அந்த மெமரிலாம் வேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெரி கிளியர். ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் 1 and 2க்கு இடையில் ஒரு சின்ன ஃப்ரீ பிளாக், ப்ரோக்ராம் 2 and 3க்கு இடையில் ஒரு சின்ன பிளாக், அதுவும் என்னது அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் 3 and 4.
ஓகே, 3 ஃப்ரீ பிளாக் இருக்குது. இப்போ இதை 3ஐயும் கூட்டணும் அப்படின்னா ஒரு 100 கேபி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராம் வந்து அதனுடைய சைஸ் வந்து 8 கேபி. ஓகே, நம்ம அடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ஓஎஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராம் அதனுடைய சைஸ் 8 கேபி. பட் எவ்வளவு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது? 100 கேபி. ஆனால் பட் இந்த 100 கேபியும் 3 பிளாக்காக தனித்தனி அன்யூஸ்டு பிளாக்காக தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால அலோகேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னது எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு உள்ள டெக்னிக் காம்பேக்ஷன். ஓகே, காம்பேக்ஷன். இப்போ நீங்களாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள். யூசர் மெமரி ஏரியாவில் 4 ப்ரோக்ராம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ப்ரோக்ராம் 1லேருந்து ப்ரோக்ராம் 1, ப்ரோக்ராம் 2, ப்ரோக்ராம் 3, ப்ரோக்ராம் 4. ஸோ இது 4க்கு இடையில் என்ன ஆகும்? 3 ஃப்ரீ பிளாக் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ப்ரோக்ராம் 1லேருந்து 4 வரைக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கணும். ஓகே, ப்ரோக்ராம் 1 and 2 and 3 இது 3ஐயும் கீழே கொண்டு வரணும். ஸோ இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ப்ரோக்ராம் 4, 3, 2 மேலே கொண்டு வரணும். அப்போ தான் என்ன ஆகும்? கடைசியாக ஒரு 100 கேபி ஃப்ரீ பிளாக்கை க்ரியேட் பண்ண முடியும். வெரி கிளியர்? ப்ரோக்ராம் 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 இது 3க்கு இடையில் 3 கேப் இருக்குது. இந்த 3 கேப்பை ஒன்றாக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? கரண்ட்டாக ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற ப்ரோக்ராமை கீழேயோ அல்லது மேலேயோ நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும், மூவ் பண்ணணும். ஸோ மூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் கடைசியாக என்னாகும்? இந்த 3 கேப்பும் சேர்ந்து ஒரே கேப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்டிகுவஸ் கேப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீ பிளாக் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டெக்னிக்கு பேர் வந்து காம்பேக்ஷன். ஓகே, ஸோ காம்பேக்ஷன் இஸ் த டெக்னிக் used to overcome the drawback of external fragmentation. That's all. Okay. I think இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிற இந்த பிபிடி இந்த வியூவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்லைடையுமே நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற சமயத்தில் சிபியு ஜென்ரேட் பண்ணுற அட்ரஸ் வந்து இந்த பேஸ் ரெஜிஸ்டருக்கும் லிமிட் ரெஜிஸ்டருக்கும் இடையில இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டயக்ராமை ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால் நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கிறேங்க. ஒரு தடவை ஒரு சின்ன ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிடுவோம். பார்ட்டிஷன் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ங்கிறது என்டையர் யூசர் மெமரி ஏரியாவை நிறைய பார்ட்டிஷனாக பிரித்து ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷனையும் ஒவ்வொரு யூசர் ப்ரோக்ராமை லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பார்ட்டிஷனிங் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த பார்ட்டிஷனிங் சைஸ் வந்து மாறாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டாட்டிக் மெமரி அலோகேஷன் டெக்னிக் பேஸ் பண்ணி மெமரி அலோகேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ இதில் என்ன ட்ராபேக்கு? ஃப்ரீ பிளாக்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரீ பிளாக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராமுடைய சைஸை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால அலோகேட் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆகி போயிடும். ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் கான்செப்ட். ஸோ இங்கே வந்து என்னாகும்? ப்ரோக்ராமுடைய சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்ட்டிஷனிங்கை பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி பண்ணும்போதும் என்னாகும்? ஃப்ரீ மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரீ மெமரி ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இது காம்பேக்ஷன் டெக்னிக். இதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு ஃப்ரீ பிளாக்கை வந்து ஓஎஸ் வந்து ஒரு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராமுக்கு அலோகேட் பண்ணுது அப்படின்னா அலோகேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் ஃபஸ்ட்டு ஃபிட், பெஸ்ட்டு ஃபிட், ஒஸ்ட்டு ஃபிட். ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரீ பிளாக் லிஸ்ட்டில் போய் எந்த ஃப்ரீ பிளாக்கு கரண்ட்டாக ரன் பண்ண வேண்டிய ப்ரோக்ராமுடைய சைஸை விட ஈக்குவலாகவோ அதனுடைய பிக்கராகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அலோகேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஃபிட். லிஸ்ட்லேருந்து சர்ச் பண்ணிட்டு வரும்போது ஃபஸ்ட்டாக எது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கோ அதை அலோகேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஃபிட். ஒஸ்ட்டு ஃபிட் அப்படிங்கிறது என்டையர் லிஸ்ட்டையும் கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு எந்த பிளாக்கினுடைய சைஸ் வந்து இருக்கிறதுலையே லார்ஜரோ அதை அலோகேட் பண்ணுறது ஒஸ்ட்டு ஃபிட். பெஸ்ட்டு ஃபிட் அப்படிங்கிறது என்டையர் லிஸ்ட்டையும் கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு எந்த பிளாக்கினுடைய சைஸு மோரார்லெஸ் இதுக்கு ஷூட் ஆகுதோ
ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் சைஸ் வந்து 40. ஓகே. இப்போ கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது 60ல் ஒரு பிளாக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50ல் ஒரு பிளாக் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், 50யை சூஸ் பண்ணுறதா 60யை சூஸ் பண்ணுறதா? 50யை தான் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து என்னது, பெஸ்ட் பிளாக் பெஸ்ட் ஃபிட் அல்காரிதம். ஓகே. ஸோ அதனால் இந்த பிபி வீடியோவை நல்லா கோத்ரூ பண்ணுங்கள். கான்செப்டை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். யூடியூப்லேயும் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது, கோத்ரூ பண்ணுங்கள்.